వెల్కమ్ టు స్ఫూర్తి న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో అడుగు పెడుతోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. టెక్ ప్రపంచంలో ఏపీకి నేడు చారిత్రాత్మక రోజు. నారా లోకేష్. హంద్రీనీవాకు జగన్ ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. మంత్రి నిమ్మల. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో అడుగు పెడుతోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తామని, ప్రస్తుతం విశాఖను ఐటీ హబ్ గా తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లు చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఢిల్లీలో ఆ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం సందర్భంగా భారత్ ఐటీ శక్తి పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్విని వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్, గూగుల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఆనాడు హైదరాబాద్ మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చాం, ప్రస్తుతం విశాఖకు గూగుల్స్ ను తీసుకొస్తున్నాం. సాంకేతికలో నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, డేటా సెంటర్, ఏఐ, రియల్ టైం డేటా కలెక్షన్లు ముఖ్యమైనవి. సాంకేతికను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందుంటుంది. 2017 నాటికి వికసిత్ భారత్ మనందరి లక్ష్యం. హార్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ నినాదం తీసుకొస్తున్నాం అని సీఎం అన్నారు. Chief Minister Naidu, you have been instrumental in shaping Hyderabad as the global tech capital with the high-tech city. Now, with Vizag being the first AI hub at this scale in India, how do you envision Andhra Pradesh becoming the center of high-tech as well as AI in India? Very nice of you for your positive comments on me. This is a very, very auspicious day and also very, very happy day for me, not only for me, for all of us. First of all, I have to thank Honorable Prime Minister. He has made it possible. After that, our Finance Minister, Her Excellency, she has done very well. Anyway, our IT Minister, he has done, when I mooted the idea, he was very positive. Google has to come to India, that is the attitude. And also our IT Minister, he also worked with you. All the way he came to your office. He spent so much of time. At that time he briefed me. After that we had a meeting. We thought we had to complete 12 months time. Now 1 month, 13 months we are able to clinch it. I am proud of you. Amen. Always I am a great admirer of Google. Your creativity, your speed, that is very, very important. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఏపీలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. విశాఖపట్నంలో గిగానాట్ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో గూగుల్తో చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. ఈ ఒప్పందంలో డిజిటల్ హబ్ దేశానికి మంచి గుర్తింపు వస్తుందన్నారు. టెక్ ప్రపంచంలో ఏపీకి నేడు చారిత్రాత్మక రోజు. డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగాల్లో ఇది కొత్త అధ్యాయం. గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్స్ పై ఏపీని మరింత బలంగా నిలబెట్టే మైలురాయి అవుతుంది. విశాఖలో గూగుల్ అడుగు పెట్టడం సంతోషదాయకం. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు కొదవే లేదు. విజనరీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయకత్వంలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని లోకేష్ అన్నారు. lot of work has gone in and all of us have worked hard and your team has been fantastic to work with. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister and under the direction of the Honorable Finance Minister, Madam Sitaraman ji, and then of course under the guidance, I always call him my big brother, Ashwini ji has been an amazing guidance for me in terms of landing this project. You know, what you see is India at its best. It shows that state and the central government together can lead it from the front. You know, data is the new oil and data centers are the new refineries. At this juncture, I believe it's not about Andhra Pradesh playing an important role in India, but India
playing an important role on the global landscape. And this is what excites us. And this is why, the entire leadership is aligned in terms of executing this project at this scale. And as the HRD minister, now I think all the senior ministers have given me clear guidance that we have to skill up and we have to embrace AI. We have to look at revamping our curriculum, getting our youngsters ready for the next wave of opportunities. India has been the beneficiary of the IT education. In the past, we have seen the Y2K revolution transform cities like Hyderabad and Bangalore. And now we're going to see that AI revolution transforming the next wave of cities, if I may. And that's where education plays a very, very important role. And the Honorable Chief Minister has always understood it. That's why education and IT is under one minister. And the idea is to marry these two and ensure that these result in tangible outcomes in the field level. The other part in the state of Andhra Pradesh is we have something called the real-time governance. This is where AI use cases are being executed, implemented for farmers, for daily wage seekers. How can we fundamentally transform their lives? How can we improve the quality of their life? ఏపీ వ్యాప్తంగా రిజర్వాయర్లో 961 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉంటే 844 టీఎంసీలతో 87.86% నీటిని నిల్వ చేశామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు వాటర్ మేనేజ్మెంట్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పారు. హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు పరిధిలో చెరువులు నింపే అంశంపై కర్నూలు సిఈ కార్యాలయంలో ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. 3,850 కోట్లు ఖర్చు చేసి 738కి మీ శివారు ప్రాంతానికి సైతం కృష్ణా జలాలు తీసుకెళ్లాం. రాయలసీమ బిడ్డ అని చెప్పుకునే జగన్ ఈ ప్రాంత జీవనాడి అయిన హంద్రీనివాకు ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. మోటార్లకు బిల్లులు చెల్లించలేదు. తట్టమట్టి కూడా తీయలేదు. 5 ఏళ్లలో జగన్ చేయలేని పనిని మొదటి ఏడాదిలోనే కూటమి ప్రభుత్వంలో పూర్తి చేసి చూపించాం. గత ఎన్నికల ముందు సెట్టింగులు వేసి అద్దె ట్యాంకులతో కాలువలోకి నీరు వదిలారు. చంద్రబాబు కృష్ణా జలాలను కుప్పంకు తెచ్చి పరమ సముద్రం చెరువు నింపడంతో పాటు బోటు షికార్లు కూడా చేశారు అని నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. ఈరోజు హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు పరిధిలో ఉన్నటువంటి చెరువులన్నీ కూడా నింపేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఈరోజు హంద్రీనివా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అధికారులతోటి అదేవిధంగా మరి ఎవరైతే ఏజెన్సీలతో కూడా ఒక రివ్యూ కూడా ఈరోజు కర్నూలులో నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో చేయలేనిటువంటి హంద్రీనివా పనులు మనం ఒక్క సంవత్సరంలోనే పూర్తి చేసి 3,850 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి 738వ కిలోమీటర్ శివారుకు సైతం ఈ యొక్క కృష్ణమ్మ జలాల్ని మనం తీసుకుని వెళ్ళాం. ఈ హంద్రీనివా కెనాల్స్లోకి వాటర్ తీసుకెళ్లడమే కాదు, ఆ యొక్క హంద్రీనివా కాలువల్లోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఏదైతే ఈ యొక్క 38 నియోజకవర్గాలు ఏదైతే హంద్రీనివా వెంబడి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే ఈ యొక్క కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు ఉమ్మడి జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చెరువుకి కూడా నీరు నింపేటువంటి విధంగా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వెళ్ళాలి అని ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేసేటువంటి లక్ష్యంలో భాగంగానే మరి ఈరోజు చూస్తే మరి హంద్రీనివా వెంబడి 517 చెరువులుంటే అందులో ఇప్పటికి చూస్తే 174 చెరువులు పూర్తిగా నింపడం జరిగింది. మరొక 125 చెరువులు పాక్షికంగా నిండుతూ ఉన్నాయి. అంటే దగ్గర దగ్గర 299 చెరువుల్ని ఈవేళ నీరు అందించడం జరిగిన పరిస్థితి. ఇంకా మిగిలినటువంటి 218 బ్యాలెన్స్ ఏవైతే చెరువులు ఉన్నాయో. శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కార్యకర్త నుంచి నాయకుడిలాగా ఎదిగి మా నాన్నగారు 40 సంవత్సరాలు కంచుకోటగా మారిన శ్రీకాళహస్తి అభివృద్ధి చేస్తుంటే జనసేన పార్టీ నేత వినితకోట ఓర్చుకోలేక మా మీద బురద చల్లుతున్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదని మీడియాకు వెల్లడించారు. వీడియో అనేది అందరం చూసాం. నేను మిమ్మల్ని అందరూ కూడా 2 విషయాలు అడగదలుచుకున్నా. ఈ వీడియో ఏఐయా మాఫ్డా లేకుంటే వీళ్ళు ఎవరైతే అతను హత్య చేశారో దాని ముందర వీడియో తీసి మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం కాబట్టి వీడియో చెయ్యి అని చెప్పి బెదిరించి వీడియో తీసిన తర్వాత హత్య చేయడం జరిగిందా? పోనీ ఆ రాయుడు అనేటోడు బతుకుంటే అన్నా అతన్ని పిలుచుకొచ్చి కూర్చొని మాట్లాడి ప్రజల సమక్షంలోనే ఇది తేల్చుకునేటోళ్ళం.
కానీ ఇక్కడ విడ్డూరం ఏమైందంటే ఈ హత్య జరిగి దగ్గర రెండు నెలలు కావస్తూ ఉంది. వీరు జైలు కూడా పోవడం జరిగింది. వీళ్ళు బెయిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వీడియో అనేది రిలీజ్ చేయడం దాంట్లో వీళ్ళ అంతరాయం క్లియర్గా అర్థమైపోతాం. ఒక సింపతి తెచ్చుకోదానికో లేకుంటే కష్టపడి గెలిచి ఈరోజు మంచి పేరు తెచ్చుకొని శ్రీకాళహస్తిని అభివృద్ధి చేస్తున్న నా మీద బుడద జల్లదానికో చేస్తున్నారని చెప్పి ఒక క్లియర్ కట్ సంగతి తప్ప దీంట్లో వాళ్ళ డ్రైవర్తో నాకు డిపాజిట్లు కూడా గెలవని వాళ్ళతో ఆ రోజు మాకు వాస్తవాన్ని ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఆవిడతో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను ఎలక్షన్స్ ముందర కూడా. కానీ ఏ రోజు కూడా ఈ రోజు వరకు ఆమెను సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆమె మర్డర్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మర్డర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఏ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు, ఏ రోజు వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడలేదు. ఏ రోజు గురించి కూడా ఒక కూటమి ప్రభుత్వంలో మనం సర్దుకొని పోవాలా, జాగ్రత్తగా ఉండాలా, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయాలని చెప్పి మా నాయకులు చెప్పారు. కాబట్టి ఏ రోజు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు, ఏ రోజు మాట్లాడలేదు. కానీ ఈ రోజు మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆ రోజు అసలు ఆవిడ మా కోసం పనిచేసింది ఆ కూటమి ప్రభుత్వంలో. ఏ రోజు కూడా వచ్చి మా కోసం పనిచేయలే. ఆఖరికి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే జనసేన నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టింది ఆవిడ. తాడిపత్రి పట్టణాన్ని ఎప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని పరితపించే తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తరచూ పట్టణంలో తను పర్యటించిన చోట ఎక్కడ చెత్త కనబడినా స్వయంగా పరక చేత పట్టుకొని చెత్తను శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా తాడిపత్రి పట్టణంలో విజయనగర కాలనీలో ఈ రోజు ఉదయం పర్యటించిన జేసీకి ఒక చోట చెత్త ఎక్కువగా ఉండడం చూసి వెంటనే పరక చేత పట్టి చెత్తని శుభ్రం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉన్న మహిళలతో మాట్లాడుతూ మన పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే మనకే రోగాలు వస్తాయని, మన ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంటే ఎటువంటి రోగాలు రావని అన్నారు. లెక్క సంపాదించైతే ఏం సుఖమైంది లేదా? ఫ్యాక్టరీలు ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళ బోర్లు నేను చెప్తాను నీతో పాటు. పనిచేసేవాడిని ఓటు ఎందుకంటే ఇంకా పిల్లోళ్ళు తెలుసా పర్మనెంట్ అయితే 90,000 లక్ష వస్తానా వస్తావా? మద్యం కుంభకోణానికి పాల్పడింది గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుచరులు కాదా అని తణుకు ఏఎంసీ చైర్మన్ కొండేటి శివ ప్రశ్నించారు. సోమవారం తణుకు ఎక్సైజ్ కార్యాలయం ఎదుట వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో మాజీ మంత్రి కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు ధర్నా చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం కూటమి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే నకిలీ మద్యం తయారు చేసి ప్రజలకు సరఫరా చేశారని గుర్తు చేశారు. కోవిడ్ సమయంలో నకిలీ మద్యాన్ని విక్రయించి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడారని వివరించారు. అప్పట్లో ఎంతో మంది కిడ్నీ, లివర్ సంబంధిత వ్యాధులతో ఎంతో మంది మృత్యువాత పడ్డారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జంగారెడ్డిగూడలో కల్తీ మద్యం తాగి 27 మంది మృతి చెందితే మంత్రి హోదాలో ఉండి కారుమూరి ఎందుకు మాట్లాడలేదని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల గురించి మాట్లాడే హక్కు కారుమూరికి లేదన్నారు. మద్యం కుంభకోణంలో కారుమూరి కుమారుడి పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చిందని గుర్తు చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే నకిలీ మద్యం తయారు చేశారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై ప్రభుత్వ చర్యలు తీసుకుందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి కారుమూరి కొన్ని అనిశ్చిత వ్యాఖ్యలతో పాటు ఒక 20 మంది అతని కార్యకర్తలు చేసుకుని ఈరోజు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఆయన మాట్లాడిన తీరు ఏంటంటే అండి, మద్యం, నకిలీ మద్యం ఏరిలే పారుతోంది, అతి దారుణంగా చనిపోతున్నారు ప్రజలు, ఆరోగ్యాలు పోతాయి అంటున్నాడు. అయ్యా కారుమూరి, నిజంగా అసలు అది నీ నోరా తాటి మట్ట మాకు తెలియట్లేదు. నీకు తెలియకపోతే మా దగ్గర రా, మేము చెప్తాం వాస్తవాలు ఏంటన్నది. నీకు నోరు ఉంద కాదని ఆ భావాలతో ప్రదర్శిస్తే ఇక్కడ నమ్మే స్థితిలో ఎవరెవరు కూడా లేరు. మద్యం ఏరులై పారింది, మద్యం నకిలీ మద్యం ఎవరు చేశాడు, ఎవరి హయాంలో జరిగింది, ఇవన్నీ మేము చెప్తాం క్లారిటీగా. ఎందుకంటే ఈరోజు మద్యం కుంభకోణంలో అందరూ దొరికేశారు, దొంగలందరూ కూడా. ఈరోజు మీకు భుజాలు తగ్గుతూ ఉన్నారు. ఎవరైతే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి, వైఎస్ సునీల్ రెడ్డి, వీళ్ళు ఎవరండి? వీళ్ళు ఆఫ్రికా దేశంలో అక్కడ ప్రజల్ని బస్టు పట్టించి అస్థి పందిరాలు చేసి వాళ్ళకి మద్యం బానిసగా చేసి ఈరోజు ఆ ఫార్ములాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే నకిలీ మద్యం మీద, నకిలీ మద్యంతో దొరికిన మా పార్టీలు ఇద్దరు ఉన్నారని చెప్పారు. కానీ ఇమ్మీడియట్ గా 24 గంటల్లో వాళ్ళ పార్టీలను సస్పెండ్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ పేర్లు ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా చేర్చడం జరిగింది. శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో పోలీసులు టపాసుల షాపులపై దాడులు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విక్రయిస్తే 3 దుకాణాలను పోలీసు వారు గుర్తించారు. 31,000 విలువైన టపాసులను సీజ్ చేశారు. డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టపాసులు అమ్మటం జరిగింది, ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టపాసులు అమ్మటం జరిగితే ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. దుకాణదారులు ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలని డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు యంత్రాంగం పాల్గొన్నారు. నర్సంపేట పట్టణంలో దొంగల హల్చల్, తాళాలు వేసిన ఇల్లే వారి టార్గెట్. చాకచక్యంగా దొంగలను పట్టుకున్న నర్సంపేట పోలీసులు. ఇళ్లలో తాళాలు పగలగొట్టి ఆభరణాలు, నగదు దోచేసిన దొంగలు చివరకు పోలీసుల వలలో చిక్కారు. మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ ఇమాం నేతృత్వంలో ఈ గ్యాంగ్కి పోలీసులు చెక్ పెట్టారు. నర్సంపేట, మహబూబాబాద్, ఖానాపూర్ పరిధిలో చోరీల పరంపర కొనసాగించిన దొంగలు చివరకు పోలీసులకు దొరికారు. మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ ఇమాం తన మోటార్ సైకిల్పై, మిగతా నిందితులు ఆటోలో వరంగల్ వైపు వెళ్తుండగా నర్సంపేట పోలీసులు అనుమానాస్పదంగా ఆపి విచారణ జరిపారు. వీరి వద్ద నుండి పోలీసులు బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, వాహనాలు ఇలా పెద్ద ఎత్తున స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతా కూడా మా మహబూబాద్ పాల్వంచ ఏరియా వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఒక ఆటోలో వచ్చి ఇమ్రాన్ అతను A1 మోటార్ సైకిల్ వచ్చి ముందు పోయి ఆయన హౌస్ బ్రేక్ చేసి ఇస్తుంటాడు. అక్కడ నర్సంపేటలో కూడా జ్యువెలరీ షాప్లో దొంగతనం చేశారు వీళ్ళు. పాకాల్ రోడ్లో ఉండే జ్యువెలరీ షాప్లో దొంగతనాలు చేశారు. ఈ మహబూబాద్ ఏరియాలో కూడా 2 దొంగతనాలు చేశారు. ఖానాపూర్ ఏరియాలో కూడా ఒక దొంగతనం చేశారు. ఇవన్నింటికి కూడా మేము వాళ్ళని పట్టుకొని ఇంట్రాగేట్ చేసి ప్రాపర్టీని రికవరీ చేసినాం. టోటల్ ప్రాపర్టీ వచ్చి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 2.2 తులాస్ 2 గ్రామ్స్ 2 తులాస్ 2 గ్రామ్స్
గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, సిల్వర్ ఆర్నమెంట్ 38 తులాస్, కొంత 38 తులాస్, ఇవన్నీ కలిపి రూపీస్ ఒక 4 lakhs అవుతుంది. అంటే ఇది కొన్ని ఆర్నమెంట్స్ ను వాళ్ళు అమ్ముకొని ఆ డబ్బు ద్వారా ఈ ఆటోను మోటార్ సైకిల్ పర్చేజ్ చేశారు. పర్చేజ్ చేసి మిగతా అఫెన్స్లు చేశారు. అదే మోటార్ సైకిల్ను కూడా క్రైమ్ వెహికల్ కాబట్టి మోటార్ సైకిల్ ఆటోలను కూడా సీజ్ చేశాము. రిమైనింగ్ 1,50,000 అమౌంట్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ మేము సీజ్ చేశాము. అందరినీ ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. నవీన్ భార్యనే భార్గవి, మాదాస్ భార్గవి కేంద్రి, వీళ్ళైతే అక్కడ ఒక చోటనే ఉంటారు. ఈ ఆమెకి సిస్టర్స్ అవుతారు. వీళ్ళు 4, 5 కూడా వాళ్ళ రాజేశ్వరిను విజయ అనే వాళ్ళు సిస్టర్స్ అవుతారు. వాళ్ళకు పాల్వంచ కొత్తగూడ ఏరియాలో ఉంటుంది. ఫోన్లలో కలుసుకొని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని పలానా టౌన్ పోవాలి, పలానా విలేజ్ పోవాలని చెప్పి. ఇమ్రాన్ మీద సీట్స్ ఉన్నాయి సార్. మా మహబూబాద్ ఏరియాలో సీట్ ఉన్నది. ఒక ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ మీద ఒక 10-12 కేసులు అఫెన్స్ చేసినారు. ఇమ్రాన్ సస్పెక్ట్ సీట్ ఉన్నది. ఇమ్రాన్ A1 సస్పెక్ట్ దొంగతనాలు చేస్తారు కదా. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు గోదావరి వరదలతో పంట నష్టపోయిన రైతులు నవీపేట్ మండలం యాంచ గ్రామంలో మహాధర్నా నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ నిర్మల్ రోడ్ను బ్లాక్ చేసి రాస్తారోకోకు దిగిన రైతులు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. కోస్లీ, మీఠాపూర్, అల్హాపూర్, నందిగాం, బినోలా తదితర గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. విపత్తు కారణంగా తమ జీవనాధారం దెబ్బతిందని తక్షణమే నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. వారు ఎకరానికి 50,000 రూపాయలు చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పంటలను ప్రభుత్వం గురించి తక్షణ సాయం అందించాలన్నారు. ఆదుకోండి అనేది కోరటం కొరకే మనం ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మక్కరి హనుమాన్ గారు ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మనవి. రైతుల ఐక్యత, జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్. పరిహారం జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్. రైతుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, రైతుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, రైతుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. అధికారులు కూడా మరి ఎప్పుడు కూడా ఈ 2 నెలల నుంచి కూడా ఇంత మునిగిపోయిన అంచనా వేయలేకపోయారు. అంచనాలు వేసి మరి ప్రభుత్వానికి నివేదన ఇవ్వలేకపోయారు. వారిది కూడా లోపం ఉంది. ఖచ్చితంగా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తప్పనిసరిగా 50,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వాలా. ఎందుకంటే కోసపోతున్నారు, డెవలప్మెంట్ లేదు, మొత్తం నష్టమైందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరి పూర్తిగా 50,000 ఇవ్వలేకొందుకు మేము రస్తారోకా చేస్తాం, ధర్నా చేస్తాం. గత 2 నెలల క్రితము నవీపేట మండలంలో జరిగినటువంటి అకాల వర్షాల వల్ల ఏదైతే పంటల వల్ల నష్టపోయారో రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ యొక్క నవీపేట మండలంలో 9 గ్రామాలు పూర్తిగా నేలమట్టమైన రైతులందరూ కూడా కష్టపడి ఈ యొక్క పంటలను పండిస్తే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఆ యొక్క నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. గ్రామ స్థాయిలో, క్షేత్ర స్థాయిలో అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం క్షేత్ర స్థాయిలో కూడా పరిశీలన చేయలేదు. ఈ రోజు జరిగినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మాకు ఆదుకోండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతోంది. మేము కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అయ్యా, మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఓటేసి గెలిపించారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క 9 గ్రామాలు ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా నష్టపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళను ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదా? వారిని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కూడా అయ్యా, మేము పెట్టిన పెట్టుబడి 50,000 నష్టమైనము. మా పొలాలలో ఇసుక పెట్టింది, మట్టి పెట్టింది, పంప పెట్టింది. దానికి ఇసుక అడుగుతలేము. మీరు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు దయచేసి మాకు ఎంత మునిగిందో దానికే మీరు నష్టపరిహారం కట్టాలని మేము ఎమ్మెల్యే సభకు కానీ అదేవిధంగా మా ఎంపీ అరవింద్ అన్న కూడా మేము కోరేది ఒకటే. అయ్యా, మేము రైతులం నష్టపోయినాము. మా నష్టానికి తక్షణమే మీరు వచ్చి ఏదైతే ఎంత నష్టపోయినామో అంతకు ఒక ఎకరానికి 50,000 చెల్లించాలని కోరుతున్నాం. నిజంగా మేము కోరేది మీ ఆస్తులు కాదు, మీ అంతస్తులు కాదు. మేము కేవలం మా రైతులది పోయిన భూములదే మాకు 50,000 కాడికి తక్షణమే ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వము నిధుల పోయిన ప్రభుత్వము ఎంబట లేచి ఈ రైతులను ఆదుకోవాలి. రైతులను ఆదుకోకపోతే మీకు మా ఉదురు తగులుతాని ప్రభుత్వకు తెలియదు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.